Good morning, everybody, and welcome to the class studio. Today we learn 6th standard, Unit 6. Where there is a will, there is a way. It's a proverb. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠವು ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Let's see the lesson. First, we have some activity. Let's listen. Do you know what a website is? A website is a place on the internet where you can find information about something. Dr. Vinod Sena, a visually challenged man, has developed a website for the blind. Listen to your teacher to know more about Dr. Vinod Sena. Related to this passage, we have some questions. Let's see the questions and try to answer it. Let's listen and respond. First one, what is a website? The answer is, a website is a place on the internet where you can find information about something. Second one, who is Dr. Vinod Sena? The answer is, Dr. Vinod Sena, a visually challenged man, has developed a website for the blind. How did Dr. Vinod Sena connect the visually challenged people to the world of internet? The answer is, Dr. Vinod Sena is the person who developing a website for the blind. The extraordinary feature of the website is that it can be navigated without a mouse. With text-to-speech software, it becomes audio-based and it can be used by the visually challenged without sighted help. Fourth one, do you know any other specially abled persons who have done great things in their lives? Describe the achievements of such persons. The answer is Sudha Chandran. Nature of disability. Amputation in right leg. She has an amputation in right leg. Life and achievements. Sudha is an Indian film and television actress and an accomplished Bharatanatyam dancer. Sudha Chandran was born on 27 September 1965. At the age of 16 years, she met a car accident in May 1981. Like some other people are Arunima Sinha, Albert Einstein, Stephen Hawking, etc. No one is born great. One becomes great by his deeds, willpowers, patience, and perseverance. These make a person overcome his or her weaknesses and disabilities to achieve his or her goal. Here are two stories of athletes who have achieved their best in spite of their physical challenges. They were differently abled indeed. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಇಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್. The 1992 Olympics had put Barcelona on the map of the world. Thousands of athletes take part in the games. Why do so many countries send their teams to the Olympics? It is because the Olympics is the one of the world's biggest events. 1992ರಲ್ಲಿ
ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಆಟಗಾರರು ಹಲವಾರು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಯಾಕೆ ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದೆ, ಆಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆನರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೇರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಗೌರವದ ಮಾತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಅದು ಬೇರೆ, ಆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮುಖ್ಯ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ನಾವು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The players put in their best efforts to win. They want to set a new record and become the world's best ever. ಆಟಗಾರರು ಈ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟನ್ನು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಾಕ್ತಾರೆ. A few among such players have already been victims of accidents. A few others have been victims of diseases. Yet none of these see themselves as disabled. They are eager to show that they are champions in their own fields. One such champion was Wilma Rudolph of the USA. She is popularly known as the Black Gazelle. She had the speed and grace of a deer. ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಾವು ವಿಕಲಾಂಗರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿಲ್ಮಾ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಲ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದ ನೀಗ್ರೋ ಕುಟುಂಬದವಳು. Next para. Wilma belonged to a large Negro family. In fact, she was the 14th child and was very weak when she was born. At the age of 4, she had an attack of polio and was in bed for 2 long years. ವಿಲ್ಮಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೀಗ್ರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವಳು 14ನೇ ಮಗುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷಗಳು, 2 ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 4 she had an attack of polio and was in bed for 2 long years. 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಆಕೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The doctors recommended regular massage to get her limp leg back to normal. Each member in her family spent some time massaging her leg, and in course of time she was able to walk. She, however, needed special shoes. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವರ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕುಂಟು ಕಾಲನ್ನು ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ನಡೆಯುವಂತಾಗ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಕೆ
ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶೂಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಕೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಶೂಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ವಿಲ್ಮಾಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. See the next para. As her legs became a little stronger, she began to run about and play. At no time did she feel that she was physically handicapped. ಹೀಗೆ ಆಕೆಯ ಕಾಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಆಕೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಕೆ ಓಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಆಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವಿಕಲಾಂಗಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಕಲಾಂಗತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ. ಆಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಶಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇವ್ strong enough to play basketball for her school. She was always cheerful and active and was full of hope that she would one day be a great player. ವಿಲ್ಮಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆಕೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲಿನ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ಲು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೀರ್ಫುಲ್ ಕೂಡ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಗುಮುಖದವಳಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ಲು. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಎ ಟ್ರೈನರ್ ಆಫ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ happened to meet her one day. He saw that she was a talented girl and could become a sprinter. She took regular lessons from this coach, which helped her join the American Olympic team that went to Melbourne. At the next Olympics in Rome, she became a superstar and won 3 gold medals. She used to say jokingly, "I run fast because mine is a large family and I need to get to the dining table first." ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವಳಿಗೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ನ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೈನರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ತರಬೇತಿಗಾರನು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಆಕೆ ಮುಂದೆ 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ರೋಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು 3 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಪಡಿತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಲ್ಮಾ ಜೋಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Another champion who suffered a lot as a boy was a Rafer Johnson. When he was only 12, his left leg was badly crushed in a machine. The front of one of the toes was hanging out as though it would fall off. The surgeon who treated him feared that the entire leg might have to be cut off. Rafa was very much upset. All the time he was in bed and he prayed to God for his mercy. He grew better day by day and the surgeon could finally save his leg, but it did not heal completely. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ರಾಫರ್ ಜಾನ್ಸನ್. 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಫರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ತನ್ನ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಒಂದು ಮಷೀನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ತುಂಬ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿತ್ತು, ಕ್ರಶ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನ ಮುಂದಿನ ಕಾಲೇನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನ ತುದಿ ಜೋತಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರು ಇವನ ಕಾಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಭಯ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ರಾಫರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆತ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾನೆ. ದಿನಗಳದಂತೆ ಆತನ ಕಾಲು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗೋಲ್ಲ. Raffer's interest in sport was so strong that he did not worry about his weak leg. He often had difficulty in wearing spiked shoes, but this did not stop him from having regular practice. He worked hard day and night and was finally selected for the Olympics. He took part in the decathlon and won the first prize. He was called the greatest all-round athlete in the world. ವೈದ್ಯರು ಆತನ ಕಾಲನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಫೆಲ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಕಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಮನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಬೂಟುಗಳನ್ನು, ಸ್ಪೈಕ್ಡ್ ಬೂಟುಗಳನ್ನು, ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಆತ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಫೆಲ್ ರವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ರಾಫೆಲ್ ರವರನ್ನು ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆದಂತಹ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್. ದೇ ಸೆಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಎ ಗೋಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಡ್ರೀಮ್. They worked with a will to reach this goal. Their dreams came true and they became world famous athletes. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ಮಾ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ರಾಫೆಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಫೆಲ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ, ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಏನಿದೆ, ಇವರ ಕನಸಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. Thus the lesson is completed, children. Thank you very much. See you in the next class.